افغانستان دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے اپنے یہاں مکمل طور پر اسلامک بینکنگ نظام کو نافذ کر دیا ہے اور سودی نظام کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے۔ 4 دن پہلے کی خبر ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو خبر بتانے نہیں آیا ہوں بلکہ ساری انفارمیشن شیئر کرنے آیا ہوں کہ افغانستان نے اس ناممکن کو ممکن کیسے بنا دیا، امپوسیبل کو کیسے پوسیبل بنا دیا، کیونکہ افغانستان نے اپنے یہاں مکمل طور پر ماڈرن بینکنگ نظام کو اپنے یہاں سے اکھاڑ پھینک دیا ہے۔ اسلامک بینکنگ نظام اس وقت صرف افغانستان میں نہیں ہے بلکہ ترکی میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، یونائٹڈ عرب امارات میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے اور انڈیا کے کچھ بینکوں میں بھی اسلامک بینکنگ سسٹم موجود ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ چرچا افغانستان کی ہو رہی ہے، کیونکہ جتنے دیشوں کا میں نے نام لیا ہے وہاں کے بینکوں میں اسلامک بینکنگ نظام کی ایک ونڈو پائی جاتی ہے یا کچھ برانچز ہے جہاں اسلامک بینکنگ نظام کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اور وہاں کی عوام اس نظام میں زیادہ تر بلیف نہیں کرتی ہے۔ ان کے دیش کا پورا نظام ماڈرن بینکنگ سسٹم کے مطابق ہی چلتا ہے، لیکن افغانستان ان تمام دیشوں سے الگ ہے کہ افغانستان نے ماڈرن بینکنگ سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اس پر پابندی لگا دی ہے اور جدید اسلامی بینکنگ نظام کو نافذ کر دیا ہے۔ افغانستان کے جو وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر لطف اللہ خیر خواہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے، اور یہ 4 دن پہلے کا اعلان ہے، کہ پورے افغانستان میں اسلامک بینکنگ نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ افغانستان کا جو مرکزی بینک ہے افغانستان بینک، جس کو DAB کہا جاتا ہے، اس نے نوٹس ایشو کر دیا کہ اب ملک میں تمام لین دین، تمام قرض، تمام نظام اسلامی نظام کے مطابق ہوگا، اور پہلے سے جو بھی نظام چل رہا تھا اب وہ کہیں بھی نافذ نہیں رہے گا۔ پوری دنیا میں افغانستان کے اسلامی نظام کی تعریف ہو رہی ہے، اور اسلامک بینکنگ نظام کام کیسے کرتا ہے، ماڈرن بینکنگ سسٹم میں اور اسلامک بینکنگ سسٹم میں فرق کیا ہے، اس کو ذرا اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھیے اگر آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسکپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے انفارمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، کئی مفتیان کرام سے بات چیت کی ہے، کئی فقیہوں سے میں نے بات چیت کی ہے، اور 3 دنوں کی ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو دونوں بینکنگ نظام ہیں، ماڈرن بینکنگ نظام اور اسلامک بینکنگ نظام، اس میں بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق ہے انٹریسٹ کا، ربا کا، جس کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ انٹریسٹ یعنی ربا اسلام میں حرام ہے۔ جو ماڈرن بینکنگ نظام ہے اس کا پورا نظام، اس کی پوری بنیاد انٹریسٹ پر ہے، ربا پر ہے، اور اسلامک بینکنگ نظام میں انٹریسٹ اور ربا حرام ہے۔ دوسرا بنیادی فرق ہے کموڈٹی کا۔ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے وہاں پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اسلامک بینکنگ سسٹم میں یہ حرام ہے۔ یہاں آپ پیسے سے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں، بلکہ پیسہ کو تجارت کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا ذریعہ مانا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹس ہونی چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی پیسے کا یہاں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق ہے ریٹرن کا۔ جو ورلڈ بینکنگ سسٹم ہے یا جو ماڈرن بینکنگ نظام ہے وہاں فکس ریٹرن ہوتا ہے۔ آپ نے بینک سے کوئی معاہدہ کیا تو بینک آپ کو فکس ریٹرن دے گا، یا آپ بینک سے کچھ بھی لے رہے ہیں تو آپ کو بینک کو فکس اماؤنٹ دینا ہوگا، اور اسلامی نظام میں رسک ہے، فکس نہیں ہے۔ اگر بینک سے آپ کچھ بھی لے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کر آپ تجارت کر رہے ہیں تو وہاں جو نفع ہوگا یا جو نقصان ہوگا اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، کسی کا فکس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا بنیادی فرق ہے ایتھکس کا۔ اسلام میں ہر ایک چیز کی تجارت جائز نہیں ہے، بلکہ ضابطہ ہے، رول ہے کس چیز کی آپ تجارت کر سکتے ہیں اور کس چیز کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ پانچواں بنیادی فرق ہے میسر کا، یعنی اسلام میں جس چیز کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ جوا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی تجارت جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور جو ماڈرن بینکنگ نظام ہے وہاں جوا کی بھی تجارت ہوتی ہے، جس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس کی بھی تجارت ہوتی ہے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے سمجھے کہ ورلڈ بینکنگ نظام جو کام کرتا ہے تو وہاں 2 معاہدہ ہوتا ہے، ایک لون ایگریمنٹ اور دوسرا
इंटरेस्ट लोन एग्रीमेंट, यानी मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम पूरा काम करता है लोन की बुनियाद पर। अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक आपको लोन देगा, या अगर आप बैंक से तिजारत करने के लिए पैसा लेते हैं तब भी बैंक आपको लोन ही की शक्ल में देगा या आपसे लेगा। अगर आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं या कोई घर ख़रीद रहे हैं और उसके लिए आप बैंक से पैसा ले रहे हैं तो बैंक वो भी लोन की शक्ल में ही आपको देगा और किस्तों में आपको उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, जिसको EMI कहा जाता है, और इंटरेस्ट की शक्ल में ही आप बैंक को अदा करेंगे। बैंक का जो ज़्यादातर निज़ाम है पूरा का पूरा लोन पर ही मबनी है या इंटरेस्ट पर मबनी है। उसके अलावा मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम में कुछ भी नहीं है। जो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम है वहाँ 4-5 चीज़ें हैं। एक मुराबहा है, एक मुज़ारबा है, मुशारका है, इजारा है और क़र्ज़ हसना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, सूद नहीं है। जो कुछ आप मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए कर रहे हैं वो तमाम काम आप इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए भी करेंगे और यहाँ ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। और कहीं पर इसमें रिबा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस्लाम में रिबा इंटरेस्ट मुकम्मल तौर पर हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और रिबा को हराम करार दिया है। सूद लेना और सूद देना दोनों इस्लाम में हराम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सूद ले नहीं सकते हैं, मजबूरी में सूद दे सकते हैं, बल्कि दोनों इस्लाम में एक ही तरह ममनू है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इससे बचने के लिए ज़रूरी होता है इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम को फ़रोग़ देना, और अफ़गानिस्तान ने कर दिया है। अब क्या क्या ये 5 तरीक़ा है उसको मैं आगे तफसील से समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं या इस बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बैंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को लोन लेने के लिए। इस्लाम ने कहा कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो क़र्ज़ हसना लीजिए। बैंक जितना आपको क़र्ज़ देगा उतना ही आपको लौटाना है, इसके अलावा मज़ीद इंटरेस्ट या सूद आपको नहीं लौटाना है। बैंक से दूसरी ज़रूरत जिसका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से बैंक में लोग अकाउंट खुलवाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, वह है EMI पर बैंक में अदायगी करना। किसी को कार लेना होता है, किसी को घर ख़रीदना होता है, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और EMI पर आप बैंक को अदा करते हैं और उस चीज़ के फौरी तौर पर आप मालिक बन जाते हैं। बल्कि आज के दौर में EMI इतनी ज़्यादा मुतारफ़ हो गई है, इतना ज़्यादा इसका चलन हो गया है कि 15,000 20,000 का लोगों को सामान लेना होता है और उसको भी लोग EMI पर लेते हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ों की ख़रीदारी आसान हो गई है। अब मुझे कार ख़रीदनी है, मेरे पास 8 लाख 10 लाख रुपया नहीं है। सस्ती से सस्ती कार की कीमत भी इंडिया में इस वक्त 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा है। अब कार आपको ख़रीदनी है तो 8 लाख 9 लाख रुपए आपके जेब में होनी चाहिए, आपके अकाउंट में होनी चाहिए पैसा। अब आपके पास ऐसा नहीं है तो मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम ने इसको ईजी कर दिया और कह दिया कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तब भी आप कार ख़रीद सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया नहीं है, ज़ीरो अमाउंट आपके पास है, तब भी आप कार ख़रीद सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। और तरीक़ा कार जो अदायगी का है वो EMI है। आप किसी कंपनी के शोरूम में जाइए, बताइए कि मुझे कार ख़रीदनी है, कंपनी बैंक वाले को बुलाएगी, बैंक वाला आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, आपको कर्ज दे देगा और कार ख़रीद कर लेकर आप घर आ जाएंगे। कार में आप घूमने लगेंगे, मालिक बन जाएंगे और उसके बाद पैसा आपको बैंक को अदा करना होगा। अब कार की कीमत जिसको आपने ख़रीदा है एक्चुअल में 8 लाख रुपए है, लेकिन जब बैंक को EMI की शक्ल में आप अदा करेंगे हर महीने 15,000 20,000 3 साल तक या 5 साल तक, तो जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख से आगे बढ़ जाएगा, कभी 11 लाख बढ़ जाएगा, कभी 10 लाख रहेगा। तो एक्चुअल में कार की कीमत थी 8 लाख रुपए, लेकिन बैंक को आपने 10 लाख रुपए अदा कर दिया। अब सवाल यह है कि मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम से आम लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब इस्लाम में कैसे लोग अदा करेंगे, EMI की शक्ल क्या है? तो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में भी EMI की शक्ल मौजूद है और इसको बै मुराबहा कहा जाता है। तरीक़ेकार यह है, मान लीजिए आप अफ़गानिस्तान में हैं और आपको कार ख़रीदना है और आपके पास 8 लाख रुपया नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपया है, फिर आप कार कैसे ख़रीदेंगे? तो इस्लाम में इसका तरीक़ा है बै मुराबहा। जो बैंक है वो पहले कंपनी से कार ख़रीद लेगा 8 लाख रुपए में और उसके बाद
बैंक आपको बताएगा कि हमने इस कंपनी से 8 लाख रुपए में इस कार को ख़रीदा है। अब ये बैंक इस कार का मालिक है। अब आपको बैंक से कार ख़रीदनी है और बैंक कहेगा कि हमने 8 लाख में ख़रीदा है, आपको हम 10 लाख रुपए में इस कार को बेचेंगे। अब मुझे अगर लगेगा कि 10 लाख में ख़रीद लेना चाहिए तो मैं 10 लाख में उससे कार को ख़रीद लूँगा। उसके बाद उसकी जो अदायगी है मैं किस्तों में EMI पर करता रहूँगा, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, और इस तरह जितने साल की मुद्दत होगी उतने साल में उसकी अदायगी हो जाएगी। इसको इस्लाम में बे मुराबा कहा जाता है और यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ कर्ज़ नहीं है, क्योंकि बैंक मुकम्मल तौर पर कार का मालिक हो चुका है। जो EMI का तरीक़ा है मॉडर्न बैंक का, उसमें भी यही होता है। फ़र्क इतना है कि जैसे ही आप कार के शोरूम में जाते हैं, कार मालिक सीधे आपको बनाता है और बैंक आपको लोन देता है। बैंक से आप लोन लेते हैं, यानी बैंक ने आपको पैसा दिया या कंपनी को पैसा दे दिया। लेकिन यहाँ यह है कि बैंक ने कंपनी से कार ख़रीदा और फिर आप बैंक से कार ख़रीद रहे हैं, तो मिल्कियत यहाँ पर बैंक की पाई जाती है। इसी वजह से ये बे मुराबा कहलाता है। और बैंक ने आपको बता भी दिया कि असल कीमत इतनी है जितने में हमने ख़रीदा है। हम 2 लाख रुपए का मुनाफा लेकर आपको बेच रहे हैं, आप चाहे तो हमसे ख़रीदे ना ख़रीदे। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको बे मुराबा में ये फ़ायदा मिल जाता है कि बैक वक्त इसकी अदायगी नहीं करनी है, बल्कि जब जितना रुपया है आप उतना अदा करते जाइए। तो ये इस्लाम में नाफिज तरीक़ा है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इल्लीगल नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर जायज़ है। बैंक का इस्तेमाल उमूमन लोग करते हैं बिज़नेस करने के लिए, यानी बैंक से पैसा लिया, उसके बाद वो तिजारत करते हैं और बैंक को उन्हें जितना पैसा लेते हैं उतना वापस लौटाना पड़ता है। चाहे उनकी तिजारत में नफ़ा हो या नुकसान हो, हर हाल में बैंक को आपको पैसा लौटाना होगा, उसके अलावा इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। इस्लाम में इसको बे मुज़ारबत कहा जाता है। बैंक के पास पैसा है और आप मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप बैंक से कहेंगे कि हमें एक बिज़नेस करनी है, एक स्टार्टअप शुरू करना है, आप हमें पैसा दीजिए। तो बैंक आपको पैसा देगा, आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे। अब जो मुनाफा आएगा उसमें दोनों का होगा, बैंक का भी होगा, आपका भी होगा, और यहाँ फ़िक्स नहीं होगा। यानी बैंक नफ़ा में भी शरीक रहेगा और नुकसान में भी शरीक रहेगा। अगर आपका फ़ायदा हुआ तो आप भी फ़ायदा उठाएंगे, बैंक को भी फ़ायदा देंगे। अगर किसी मर्तबा बिज़नेस में, तिजारत में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो बैंक का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, और बैंक का जो कैपिटल अमाउंट है वो बाकी रहेगा, वो आपको अदा करना है। जो मौजूदा बैंकिंग निज़ाम है उसमें आप बैंक से कर्ज़ लेते हैं कारोबार करने के लिए, दुकान खोलने के लिए। अब बैंक से आपने जितना अमाउंट लिया है उतना तो आपको लौटाना ही होगा, उसके अलावा बैंक ने जितना इंटरेस्ट तय कर दिया है वो भी आपको लौटाना होगा। इस्लाम में ऐसा नहीं है। उसके बाद एक और सिस्टम है, उसको बे मुशारका कहा जाता है। जैसे होता क्या है कि मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम में बहुत सारे लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास 10 लाख रुपया है, आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और बैंक आपको एक फ़िक्स अमाउंट देता है कितना पैसा आपको मिलेगा। इस्लाम ने कहा कि बे मुशारका करो। बे मुशारका का मतलब यह है कि एक जॉइंट वेंचर है, कोई तिजारत हो रही है, कोई बिज़नेस हो रहा है, तो उसमें आपने भी पैसा लगाया, सामने वाले ने भी पैसा लगाया और दोनों मिलकर उस निज़ाम को चला रहे हैं। अब अगर नफ़ा होगा, नुकसान होगा तो दोनों का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई अगर उससे निकलना चाह रहा है तो उसको बता देगा कि हम इससे निकलना चाहते हैं। अब बैंक क्या करेगा कि बैंक एक जॉइंट वेंचर बनाएगा और कहेगा कि ये हमने एक कंपनी शुरू की है, हम यहाँ तिजारत करना चाह रहे हैं, आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। लोग उसमें पैसा लगाएंगे, उसके साथ बिज़नेस करेंगे, जिसका जितना बेनिफिट होगा उतना उसको मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। ये जॉइंट वेंचर होता है बे मुशारका में। मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम में बेनिफिट फ़िक्स होता है और ये इस्लाम इल्लीगल है, गैर कानूनी है। उसके बाद एक और है बे इजारा, यानी बैंक ने किसी चीज़ को ख़रीदा और आपको किराए पर दे दिया, आप उसको किराए पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे एक एसेट से, और जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आप उसके मालिक भी हो सकते हैं। ये इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम का तरीक़ेकार है। दूसरा मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम को आप जानते हैं। मॉडर्न बैंकिंग निज़ाम में जो बुनियादी फ़र्क है इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम से यही कि
یہاں ہر ایک چیز کی بنیاد انٹرسٹ اور لون پر ہوتی ہے، اور اسلامک بینکنگ نظام میں انٹرسٹ حرام ہے، تو وہاں جو ایسٹس ہے، جو اثاثہ ہے، اسی پر تمام چیزوں کی بنیاد ہوگی۔ پیسے سے پیسہ کمانا اسلامک بینک میں حرام ہے۔ اب افغانستان نے اس کو اپنے یہاں نافذ کر دیا ہے، دوسرے ممالک کو بھی نافذ کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ عرب امارات میں، سعودی عرب میں بھی اسلامک بینکنگ نظام کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، سسٹم پایا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ نافذ العمل نہیں ہے، رائج نہیں ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ افغانستان نے مکمل طور پر اس کو نافذ کر دیا۔ یہ اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے بینک نے ترکی سے رابطہ کیا، اس کے علاوہ اور بھی جن دیشوں میں اسلامک بینکنگ نظام پایا جاتا ہے ان سے وہ کلیب کر رہے ہیں، ان سے مدد لے رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پیمنٹ بھی افغانستان میں شروع ہونے والا ہے اور ترکی سے اس حوالے سے پوری مدد لی جا رہی ہے۔ افغانستان کو اسلامک بینکنگ نظام شروع کرنے کی وجہ سے کچھ چیلنجز کا اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی پریشانی یہ ہوگی کہ عالمی بینکوں کے ساتھ جو افغانستان کا ٹرانزیکشن ہوگا تو اس میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مان لیجئے افغانستان میں کچھ ریمیٹنس آتی ہے، کچھ پیسے آتے ہیں باہر سے، امریکہ سے، کہیں اور سے، یا افغانستان کا کوئی یوٹیوبر ہے، یوٹیوب پر اس نے پیسے کمائے، اب یوٹیوب اس کو امریکہ کے نظام کے اعتبار سے پیسہ بھیجے گا، تو وہ جو اماؤنٹ ٹرانزیکشن ہوگا اس میں افغانستان کے بینکنگ نظام کو کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے جب اپنا پورا نظام بنا لیا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ دوسرا ہے افراد کا۔ افغانستان کے پاس ابھی اتنے زیادہ ٹرین افراد نہیں ہیں، لیکن خبر یہی آئی ہے کہ وہ افراد کو لگاتار ٹرین کرتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تقریباً 6 سالوں کے بعد انہوں نے مکمل طور پر اس نظام کو متعارف کرایا ہے، نافذ کیا ہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی دشواری ان کو پیش نہ آئے۔ تو یہ افغانستان کا پورا اسلامک بینکنگ نظام ہے۔ اسلامک بینکنگ میں کسی پر بوجھ نہیں پڑتا ہے، امیر امیر نہیں ہوتا، غریب غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کو برابری ملتی ہے، ہر ایک کو انصاف ملتا ہے۔ قرض کے بوجھ کی وجہ سے کوئی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا، یا لون کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے کوئی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا جو نظام درہم بھرم ہے، پوری دنیا کو جو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی اصل وجہ ہے ربا، انٹرسٹ بیس سسٹم۔ ہر جگہ انٹرسٹ ہے، لون ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو 1 لاکھ روپے قرض دے دیا، اور جب وہ قرض ادا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ہمیں 10,000 اضافہ کر کے دو۔ 10,000 روپیہ بڑھا کر، یعنی 1,10,000 جو دیا جا رہا ہے، 10,000 کس بات کا ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا حرام ہے۔ 1 لاکھ روپیہ ادا کرنے پر 1 لاکھ روپیہ ہی واپس ملے گا، 10,000 بڑھا کر نہیں مل سکتا ہے۔ یہ حرام ہے، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، اور پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ انٹرسٹ کے 1 لاکھ روپیہ دیا تو 1,10,000 روپیہ ریٹرن میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امیر دولت مند مزید پیسہ والے ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام اسی سے روک رہا ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔